जय जगन्नाथ। वेलकम टू आवर ओडिया सम्मान यूट्यूब चैनल। आपण मानक मोर यूट्यूब चैनल को अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। आज आम जानवा +3 6 सेमिस्टर कोर 13 यूनिट 1 भ्रमण कांड संज्ञा स्वरूप और प्रकार भेद और भ्रमण कांड विकास धारा। चलतु तो जानवा उपक्रम। मनीष एक भ्रमण प्रिय प्राणी। सभ्यतार आदिम कालू मनीषर यह भ्रमण प्रियता स्पष्ट जनापड़े। मनीष भ्रमण प्रिय। ज्ञान आहरण, कर्मसंस्थान, प्राकृतिक शोभा दर्शन, धर्म अर्जन भली विभिन्न कारणों से राज्य राज्य को देशर देश को भ्रमण करता है। भ्रमण द्वारा से विस्तृत जीवन अनुभूति लाभ करे। विभिन्न देश और जातिर धर्म, संस्कृति, राजनैतिक, कला, साहित्य, इतिहास, दर्शन आदिर परिचय पाए। तार ज्ञानर परिसीमा प्रसारित हो और से निजर भ्रमण जनित ज्ञान, अनुभव और अनुभूति को लिपिबद्ध करने फल भ्रमण साहित्यटी जन्म नहीं। भ्रमण जनित अनुभूति को नहीं जो साहित्य सृष्टि हुए ताकू भ्रमण कहानी कहुए। भ्रमण साहित्य को अन्य अर्थर पर्यटन साहित्य कहुए। यार लक्ष्य एक अजण स्थान प्रति आग्रह सृष्टि करवा। ओडिया प्रबाद अच्छी, जहाँ न देखिब नयने परते न जीव गुरु वचने। प्रकृत में जनक ठार शुणी कौन स्थान भाववेव को ग्रहण कले जी आत्मतृप्ति मिलता है ताठार अधिक आत्मतृप्ति देखिबार मिलता है। तेणु सृष्टि बेल को विचार कले गभीर अनुभूति साहित्यिक मर्यादा देले किंबा साधारण अर्थ में गली आइली जहाँ देखली ताहा लिखिली ताहाकु ही भ्रमण कहानी बोली कहुए। प्राचीन मनीष मुख्यतः थिला धर्मप्राण। ईश्वर को दर्शन कले मनीष मुक्ति पाए एभली धारणा मनीष मन में रही आसी। फल मनीष अश्लील श्रम शिकार कर दूर दूरांतर को चली आसे। कवि जगन्नाथ दास कहती जे पक्षी उड़े जिते दूर से जाने ताहार व्यवहार। भ्रमण जत प्रत्यक्ष अनुभूति और ताहार कलात्मक परिप्रकाश ही भ्रमण साहित्य। यह दृष्टि जेकोसी भ्रमण विवरणी भ्रमण साहित्य मर्यादा पाइपर ना। यह गभीर अनुभूति रसायनित हो रूपमंडित होगा आवश्यक। लेखक बाह्य जगत जो अनुभूति संग्रहित कर प्रकाश करें। प्रकृति सहित लेखकर संपर्क, सौंदर्यबोध और रसपिपासु दृष्टिभंगी परिचय एथर मिलता है। तापर आम जानवा भ्रमण कारण संज्ञा। सेंट अगस्टाइन मत पृथ्वी गोटे विराट ग्रंथ। जो मैंने घर गोड़ काढ़ी के जाना से विराट ग्रंथर गोटे मात्र पृष्ठ अध्ययन कर। जनक बल्लभ महांती मत भ्रमण अनुभूति अभिज्ञता सब सरती सन्ध्यार गंगोशळी फुलपरी फुटवासी हटाई सकाल होगा संगे संगे सेगुड़िक लिपिबद्ध न कले ता लोप पाई जाए। सेगुड़िक पर स्मृति उद्धार करने संभव हुए ना। ता स्मृति ही विलीन हो जाती अनेक नुआ मनीष और बहु विचित्र अभिनेता। गोलोक बिहारी धड़क मत दूर पर्वत परी देश सुंदर। यही आकाश, पृथ्वी, जल, स्थल, पहाड़, पर्वत केते नूतन रूप से देखा दिखती। यही मनुष्य और तार अनुष्ठान गुड़िक केते भिन्न देखा जाती। अथच बाहर से विभिन्नता भितर मनुष्य जीवन एकतार धारा देखिपारे पृथ्वी अधिक सुंदर हो। कृष्णचंद्र महाप्रधान मत जीवनर विशालता और जगतर रहस्य तथा रहस्यमय को अनुभव करने क्षेत्र में पर्यटन साहित्य एक बलिष्ठ माध्यम। हृदय मध्य संचित अड़ंधु को सफा कर नूतन आलोकर पथ निर्देश करे। जीवन को दिए एक परिपूर्णतार रूप। भ्रमण कांड स्वरूप बा लक्षण बा वैशिष्ट्य। प्रथम आसवे भ्रमण साहित्य। प्रथम पुरुष रचना करे जाए। यह एक अणकथा भित्तिक रचना। फीचर शैली रचित भ्रमण साहित्य को श्रेष्ठ भ्रमण साहित्य मान्यता दी जाए। भ्रमण साहित्य प्रबंध कविता रूप में प्रकाशित होता है। भ्रमण साहित्यर भाषा साधारणतः कथ्य भाषा। अनेक समय स्थान सौंदर्य वर्णना लेखक काव्य भाषार व्यवहार सहित अलंकार प्रयोग होता है। भ्रमण साहित्यर परिसर लेखक उपर निर्भर करता है। पुस्तक आकार रचित हेले यह एकाधिक परिच्छेद प्रकाश पाए। पत्रिका रचना करगले पट्टचित्र सहित प्रकाश पाई था। भ्रमण साहित्य भ्रमित स्थान भाषा गीति स्थान पाई। एपरी प्रयोग रचनाटी को आहरी सुखपाठ्य होता है। भ्रमण साहित्यर प्रकारभेद। भ्रमण साहित्यर प्रकारभेद को साधारणतः दुई भाग व्यक्त कर स्वदेशानुभूतिमूलक भ्रमण साहित्य, विदेशानुभूतिक भ्रमण साहित्य। फास्ट जानवा स्वदेशानुभूतिमूलक भ्रमण साहित्य क्या कहुए। स्वदेशानुभूति कौन ना स्वदेशानुभूतिमूलक भ्रमण साहित्य मध्य भारत में विभिन्न प्रसिद्धि लाभ कर भ्रमण जनित अनुभूति आधारित भ्रमण कहानी को ही नहीं यह रचित। यह आत्मिक दिगरू तीन भाग व्यक्त कराए जथा निम्न दर्शाई। कर्तव्य अनुसार भ्रमण कहानी, भ्रमणानुसार भ्रमण कहानी, तीर्थाटनानुसार भ्रमण कहानी।
ତାପରେ ଅଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଜାଣିବା, ଜଣେ ଭ୍ରମଣକାରକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇଥାଏ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରି ସେହି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜଣେ ଜଣେ ଭ୍ରମଣକାରକ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ରଚନା କରିବାକୁ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନାଗରାଇଜ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ଭାବଭବନର ହସ୍ତଲିପି। ତାପରେ ଭ୍ରମଣ ଅନୁସାରେ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରି ସେହି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଭ୍ରମଣ ଅନୁସାରେ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ କୁହାଯାଏ। ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କ ମତରେ ତାଜମହଲର ଦେଶ, ଗଙ୍ଗାର ଗୋଦାବରୀ, କୁଞ୍ଜବୀର ଦାସଙ୍କ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର କାଶ୍ମୀର, ନାରାୟଣ ସେନଙ୍କ ହିମାଳୟ ପଥେ। ତୀର୍ଥାଟନ ଅନୁସାରେ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେହି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଲେଖିବାକୁ ତୀର୍ଥାଟନ ଅନୁସାରେ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ କୁହାଯାଏ। କୁଳମଣି ଦାସଙ୍କ ହିମାଳୟ ପଥେ, ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ତୀରେ ତୀରେ ତୀର୍ଥ, ଗୋରାଚାନ୍ଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଶିରିଡ଼ିରୁ ପୁଟ୍ଟବତୀ, ଅନନ୍ତଚରଣ ସେନଙ୍କ ସେତୁବନ୍ଧ ରାମେଶ୍ୱର, ଆତତାରାଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ତୁଷାର ତୀର୍ଥ ଅମରନାଥ। ଏହା ତ ଗଲା ସ୍ୱଦେଶାନୁଭୂତିମୂଳକର 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ସରିଲା। ତା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିଲା ବିଦେଶାନୁଭୂତିମୂଳକ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ। ଦେଶ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ ବିଦେଶାନୁଭୂତିମୂଳକ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କ ଲଣ୍ଡନ ଚିଠି, ଅନନ୍ତ ଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ବିଲାତୀ ଚିଠି, ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର, ଶ୍ରୀରାମ ଦାସଙ୍କ ୟୁରୋପରେ ମୋ ଅନୁଭୂତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାକର ସୁପାରଙ୍କର ରୁଷ ଭ୍ରମଣ। ଏଠାରେ ସରିଯାଉଛି କି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ସଂଖ୍ୟା, ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରକାରଭେଦ। ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ଦୁଇ ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ ଆସିପାରେ, ଯେମିତିକି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ସଂଖ୍ୟା, ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରକାରଭେଦ ଲେଖ ବା ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ବିକାଶ ଧାରା। ଯଦି ସଂଖ୍ୟା, ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରକାରଭେଦ ପଡ଼େ ତ ଏତିକି ଲେଖିପାରିବ। ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ କି ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଧାରାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ରାଇଟରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖ ତ ଏଇଠୁ ଲେଖିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଧାରା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ? ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ଉଭୟ ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟରେ ରଚିତ ହେଉଥିଲା। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ମାନସିକ ଅନୁଚିନ୍ତନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଫଳରେ ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି, ଶାସନ ପଦ୍ଧତି, ବ୍ୟବସାୟ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ କୃଷି ଓ କାରିଗର କୌଶଳର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ବହିର୍ଦେଶୀୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶର ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଫିସର, ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ବ୍ୟବସାୟିକ, କୃଷକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଦେଶରୁ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶଟନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରିବାକୁ ଯିବାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା। ଫଳରେ ଏହା ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ରାଇଟରମାନେ ଥିଲେ? ଯେମିତିକି 1875 ମସିହାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ରଥଙ୍କ କଲିକତା ବର୍ଣ୍ଣନ, ଏହା କବିତା ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ପାଇଥିଲା। ତାପରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ନା କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ, ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ହେଉଛି ଭ୍ରମଣକାରୀର ପତ୍ର ଓ ବାବଣ୍ଡା 1878ରେ ହୋଇଥିଲା। ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟଙ୍କ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଭ୍ରମଣ, ଆର୍ଯ୍ୟବତ ଦର୍ଶନ, ଉତ୍କଳର ଋତୁଚିତ୍ର, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ, କବିଶେଖର ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପଞ୍ଚଧାରାକୋଟି, ଜୟପୁର, କଟକଠାରେ 4 ଦିନ ଚିଲିକା ଭ୍ରମଣ, ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କ ପଶ୍ଚିମ ପଥିକ, ଚିନ୍ତାମଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବାରାଣାସୀ ଯାତ୍ରା, ଗୋଦାବରୀଶ ଦାସଙ୍କ କୋଣାର୍କ, ଜଳନ୍ଧର ଦେବଙ୍କ ଡାଏରୀରୁ କିୟସ୍ତ, ରାମକୃଷ୍ଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ମେସୋପଟାମିଆ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର କବିତ୍ୱମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଗଲିଆଲି ରୁଷ ଜର୍ମାନୀ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ରାଜଭବନର ହସ୍ତଲିପି, କୁଞ୍ଜବୀର ଦାସଙ୍କ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର କାଶ୍ମୀର, ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାର ପଥ ଓ ପଥିକ, ଦୁଇ ଦିଗନ୍ତ ଆକାଶ, ଆମେରିକା ପୁନଶ୍ଚ। ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିହାର, ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକା ଓଡ଼ିଆ ଢେଙ୍କି, ଏହା ଆମ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଉଦୟନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭାତ ଓ ବିଲାତ, ରାଧାନାଥ ରଥଙ୍କ ବିଲାତୀ ଡାଏରୀ, ନବ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଦେଶ, ଆମେରିକା ଡାଏରୀ, ମନମୋହନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ୟୁରୋପୀୟ ଯାତ୍ରାର ଡାଏରୀ, ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଜୀବନ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପେକିଂ ଡାଏରୀ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଶିଳାତୀର୍ଥ ଡେନମାର୍କ ଚିଠି, ନେପାଳ ପଥ, ଗଞ୍ଜାମ ମେଳାରେ 7 ଦିନ, ଆମେରିକାରୁ ଆସିଲେ। କୁକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନୀଳଚକ୍ରବାଳା ସେଫାରୀ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସ୍ମୃତି, କିଶୋର ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ଚେନ୍ନାଇ ପୃଥିବୀ ଚିରୁଡାଏ ଘର, ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଦେଶ ଦେଶେ ଏଇ ମୋର ଦିଲ୍ଲୀ। ସେମିତି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଅନୁଭୂତି, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାରତ, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର, ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆମେରିକା ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, କନକଜିଆ ଡାଏରୀ, ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଅନେକ ଶରତ, ଇରାବତୀରୁ ଇଜରାଏଲ, ହାବଡ଼ାରେ ସେଇ ସ୍ମୃତି, ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରିକା ଦର୍ଶନ, ତୀରେ ତୀରେ ତୀର୍ଥ, ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାତାଳପୁର ହାଲଚାଲ, ଯେ ଦେଶ ଯାଏ ଦୂର ସାଗର, ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ହେଉଛି ମୈତ୍ରୀ ପାଦକର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା, ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଉଦିଲ୍ୟାଣ୍ଡ,
ଦୁର୍ଦ୍ଦିଭେଦ ଅପରାଧର ସ୍ୱାଦ ରକ୍ତାକ୍ଷର। ମନୋରମ ବିଶାଳମ ପତ୍ର 7 ସମୁଦ୍ର 13 ନଈ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଭ୍ରମଣଙ୍କ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ହେଉଛି ୱାଇଲାଇଟ୍ ଡେଲ୍ ଦର୍ଶନ। ଏତିକିରେ ସରିଯାଉଛି ଆମର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ବିକାଶ ଧାରା ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ। ଏଥିରେ 2ଟି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇପାରିବ। ଭଲସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଯିବ। ଯଦି ମୋ ନୋଟ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦାବିଦେବାକୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଅନ୍